जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवर को स्वागत। शुक्लपक्ष एकादशी सह गुरुवार जदि आमर संयुक्त होकर रही थाए ताले से दिनटा को लक्ष्मी नारायण व्रत बोली पालन करा जाय थाए। लक्ष्मी नारायण व्रत तो प्रभुंक सहित माँ को एकाठी पूजा करा जाय थाए एही दिन रे। जेमति कि प्रभुंकर प्रिय तिथि होची एकादशी तिथि आ माँ लक्ष्मी जन्म होइतिले गुरुवार रे। तेणु करी गुरुवार सहित जदि एकादशी मिशुची ता सहित जदि शुक्ल पक्ष रहुची ताहले सेई दिनटिकु लक्ष्मी नारायण व्रत भावे पालन करा जाय थाए। कोनोसी मासरे सेमति किछि कहि हबनी कोनोसी मासरे पड़ियो बोली जेकोसी मासरे वर्षक 12 मासरे कोनोसी भी मासरे एही माने एही व्रतटी पड़ी पारि थाए। तो एही वर्ष ज्येष्ठ मासरे पड़ुची तो शुक्ल पक्ष अच्छी ता सहित एकादशी रही गुरुवार रही तो से दिनटी को लक्ष्मी नारायण व्रत आमर जून 25 तारीख दिन पालन करा जाउची। जून 25 तारीख दिन आमर निर्जला एकादशी सहित लक्ष्मी नारायण व्रत पालन करा जाउची। एकादशी फल माने एई पूजाटी कले कौन मिलता है एई व्रतटी कले एकादशीर फल प्राप्ति हवा सहित प्रभुंक सहित माँ लक्ष्मींकर कृपा मध्य लाभ होता है। उभय को एकाठी भावरे बा जुगल भावरे पूजा करिबा द्वारा दंपति माने तांकर माने सांसारिक जीवन कलह झगड़ा अशांति तांको माने सांसारिक जीवन रे रुहे नहीं। घर सुख शांति धन धान गोप लक्ष्मी रे परिपूर्ण होता है। रोग वैराग मध्य मुक्ति रही थाए। तो यही व्रतटी समस्ते करिपरिबे माने विवाहित पुरुष महिला करिपरिबे नहले खाली एकुटिया महिला माने मध्य करिपरिबे। माने अविवाहित पुओ झियो माने करिपरिबे किंतु जेमती व्रतर माने गुआ बसैबा कि पूजा करिबा व्रत बांधिबा से नीति से माने करिपरिबे नहीं। किंतु जेमती व्रतटी पालन करा जाय जेमती से दिन पूरा शुद्धकुत भाबरे आपण रहिबे पालन करिबे एकादशी व्रत करिबे व्रतटी माने लक्ष्मी नारायण व्रत करिबे पूजा करिबे माने पूजा माने जेमती कि हमर तार अछि नीति नियम मानी से दिन माने करि परिबे। ठीक अछि। तापरे रहिला जे आपण ए व्रतटी कहली कौन पई करा जाई थाए। तापरे एही व्रत माने केतोटी व्रत पूजा करा जाय एथिरे कौन करा जाय दुईटी व्रत पूजा करा जाय थाए। गोटिए होची माँ लक्ष्मी नाम रे गोटिए होची प्रभु नारायण नाम रे आपण दुईटी व्रत पूजा करिवे। यदि उभय महिला पुरुष करूचंती भी सी दुईटी व्रत रे ही पूजा करिवे। केउ रंगर व्रत रे पूजा करि परिबे आपण हळदिया रंगर व्रत रे पूजा करि परिबे नहले धळा रंगर जदि व्रत अछि ताकू कोन करिवे पूजा पूर्वरु हळदी पानीले पूरा भल भाबरे धोई देबे तो तांकू सेई रंगर माने हळदिया रंगर व्रत रे आपण कोन करिवे पूजा करिवे। केतोटी गुआ रे पूजा करिवे आपण कोन करिवे दुईटी गुआ गोटे माँ लक्ष्मी नाम रे गोटे प्रभु नारायण नाम रे आपण दुईटी गुआ से दिन पूजा पाइबो। लक्ष्मी नारायण व्रत रे दुईटी गुआ रे आपण पूजा करिवे। जो माने पूजा करि आछचंती सेमान कथा अलगा जो माने प्रथम थर भाबरे पूजा करचंती से माने ए व्रतटी केमिति आरंभ करिवे तो से माने कोन करिवे देखंतु आपण जेकोसी मंदिर को जिबे जेमति कि प्रभुंकर मंदिर प्रभु नारायण सहित माँ लक्ष्मींकर जेकोसी मंदिर थिबो जगन्नाथ मंदिर हला प्रभु नारायणकर मंदिर हला माँ लक्ष्मींकर मंदिर हला से मंदिर आपण जाई कोन करिवे ब्राह्मण द्वारा प्रथम कौन करेंगे संकल्प नहीं जिवे। संकल्प नहीं आपण कौन करेंगे व्रत आरंभ करि परिबे नहले आपण चाहिबे जदि व्रतटी सेठी आरंभ माने संकल्प नहीं आपण घरे मध्य संकल्प नहीं परिबे। जदि आपण मंदिर जाई पनांती कोनो असुविधा होची आपण कौन करेंगे प्रथम थर भाबे जदि करिया को चाहउचंदी ब्राह्मण को मध्य घरे डाकी आपण कौन करेंगे संकल्प नहीं आपण पूजा मध्य माने ब्राह्मण को द्वारा कराई देबे। तापरे आपणकर जेते थर पूजा करिवे आपण निजे संकल्प नहीं निजे मध्य पूजा करि परिबे। जो माने पूजा करी आछचंती से माने ऋतुसाव समय केमती पूजा करिवे देखंतु ऋतुसाव समय तो आपण पूजा करि परिबेनी आपण पूजा सिना करि परिबेनी किंतु आपण पूजा दिन जहा करिबा कथा जेमती आपण सकाळ उठी मुंड धोई गाधेइबे ता सहित आपण कोन करिवे पूजा करिवे नहीं कि पूजा सामग्री के छुईबे नहीं।
ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଗୁଆ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ପୂଜା କରି ମାନେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତିକି ପୂଜା ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇକରି ମାନେ କ'ଣ ଫଳ ମୂଳ ପଣା ଏସବୁ ଶାଗୁ ଏସବୁ ଖାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଛି ତ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ତ ଆପଣ ସେଇ ବର୍ଷଟା କରିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପଡ଼ିବ ତ ସେବେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ କରିବେ ନା ମଝିରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ? ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଇ ନୀତି ନିୟମରେ ପାଳନ କରିପାରିବେନି, କି ଆପଣ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଦେହ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବ୍ରତଟି ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କଥା କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା କହି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ରତଟି ମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ବ୍ରତଟି ଯେଉଁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାତରେ ରହୁଛି, ସେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆମର ହାତରେ ରହିବ ନା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯେବେ ପୁଣି ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆସିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଟାକୁ ଖୋଲି ନୂଆ ବ୍ରତ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ମାନେ ନିୟମ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରାତି 8ଟା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସେଦିନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ରହୁଛି, ସେଦିନ ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ମନା ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ ଅମୃତ ବେଳରେ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟା 59 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଭୋରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସକାଳ 6ଟା 59 ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଦିନ ମାନେ ସକାଳ 9ଟା 38ରୁ 11ଟା 24 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 42ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 28 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ରିରେ ରହିଛି ଏଇସବୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନଟି, ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି। ସେଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଶୁଭ କର୍ମ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନରେ କରିପାରିବେ। ବିବାହ, ପାଣିଗ୍ରହଣ, ବ୍ରତ ସବୁ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ତାପରେ ରହିଲା, ଆପଣ ପୂଜା କେମିତି କରିବେ, ତାର ପୂଜା ବିଧି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷଟି। ଆପଣ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଧବାର ଦିନ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ଅଛି, ବୁଧବାର ଦିନଠୁ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବେ। ମାନେ ଗୋମୟରେ ଟିକେ ପୋଛିବେ, ଯେତିକି ଅଧୁଆ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅଛି, ପା ପୋଛା ହେଲା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲା, ସେ ସବୁକୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଏକବାର ବୁଧବାର ଦିନ କରିବେ। ଗୋଟେ ବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ତିଆରି କରିବେ, ସେଇ ଅନ୍ନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦିନ ବେଳା କରିବେ, ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା କି ପିଠା କରି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗୋଟେ ସଫା ଆଉ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, କି ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ରଙ୍ଗର, ଯେମିତିକି ଧୋତି ଧଳା ରଙ୍ଗ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମିଶାମିଶି ସେଇ ରଙ୍ଗର ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ଯୁଗଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଫଟୋ ହେଲା କି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଫଟୋ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ। ବାସ ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ହଳଦୀ ପାଣି, ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ।
ତାପରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଁଳା ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫୁଲ ଭିତରେ ଧଳା, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଟଗର, ଗୋଲାପ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଏସବୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ପଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ, ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ଅନ୍ନର ବା ଚାଉଳର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ଫଳ, ମୂଳ, ପଣା ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ପଣା ଭୋଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କଦଳୀ, ଛେନା, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ତାପରେ ଫଳମୂଳ, ନଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ପକାଇ ଆପଣ ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା, ଏସବୁ ପକାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଣା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବ୍ରତ ବହି କଥା ପାଠ କରିପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହସ୍ରନାମ ବି ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଭୋଗରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ଛେନା, ଦହି, କ୍ଷୀର, ଏସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ, ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଏସବୁ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ, ଦୀପଟି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସଂକଳ୍ପରେ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଅନ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ଗହମ ରାଶି ନହେଲେ କୌଣସି ଫୁଲ, ଯଦି ଗହମ ରାଶି ନାହିଁ ତ ଫୁଲରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରେ ପାଣି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଗୋତ୍ର, କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଦିନ କିଛି ମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଫଳମୂଳ, ପଣା ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଛେନା, ଦହି, କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଶାଗୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ହେଉଛି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀର ମାନେ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକାଦଶୀ ମାନେ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ, ସେଦିନ କୌଣସି ବି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜଳା, ମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ସେଇଦିନ। ତ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ମାନେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ତ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ସେଦିନ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପାସ ପୁରା ରହିବା କଥା ସେମାନେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଖାଇ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ରହିବେ। ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ସେଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ ତୋଳି ପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମିତିକି ପଞ୍ଚାମୃତ ଜଳ ରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ବ୍ରତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସେଇଠି ମାନେ ସେଇଠି ମାଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ପୂଜା କରିବାର କଥା, ଯେମିତି ଆସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପକେଇଲେ, ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଗୁଆ ଦୁଇଟି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଫୁଲ ଦେଲେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ, ବ୍ରତ ରଖିଲେ, ତାପରେ ପଇତା ଦେଲେ କି କପଡ଼ା, ନାଲି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କଲେ, ସେମିତି ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଘରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଉଷୁନା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ସେସବୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ସେଦିନ ମାନେ କି ଅନ୍ନ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।